Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started our topic, that is kingdom planting. And in previous lecture, we have completed the first point from this topic, that is different characteristic features, or we can call it as the salient features of division Thallophyta. Okay. Now in today's lecture, we are going to see the classification of this division Thallophyta. That means the algae which are found in marine water as well as in fresh water. Some are microscopic, unicellular, and some are macroscopic, like sargassum that we have seen in previous lecture. Some are branched filamentous, some are unbranched filamentous, some are colonial in form, and the different characteristic features of this division algae we have completed in previous lecture. Now, in today's lecture, we are going to see the classification of algae. All the algae are here classified into basically 3 different groups. So, depending upon this classification is made, depending upon or according to the predominant photosynthetic pigment which is present in the algae, and accordingly here 3 major groups are formed. म्हणजे काय बघा, photosynthetic pigments, as we know, all the green plants are showing chlorophyll as a photosynthetic pigment which is responsible for photosynthesis. But along with the chlorophyll pigment, other photosynthetic pigments are also present in the plants, and likewise here in algae also the different photosynthetic pigments are present, and accordingly which photosynthetic pigment is dominantly present in that particular group. On this basis, the classification of algae is made, and the algae are divided into 3 major types or 3 major groups. The first group, it is known as the Chlorophyceae. Group Chlorophyceae, which are commonly called as a green algae, because all these algae belonging to Chlorophyceae are green in color, and main photosynthetic pigment present in this algae is the chlorophyll, or the chlorophyll A, B, C, D, E. Such chlorophyll pigment is present. Hence, the color of this algae is green color, and the name given here is the Chlorophyceae. Okay. Next here, that is known as the Phaeophyceae. Second group or second type of this algae, it is known as the Phaeophyceae, which are commonly called as a brown algae. Generally, these brown algae are brown in color, and hence the name is given here, that is brown algae. Then third here, that is known as the Rhodophyceae, and the color is red, and therefore it is known as the red algae. So इथे तुम्ही बघू शकताय की Chlorophyceae म्हणजेच ग्रीन algae, ज्याच्यामध्ये प्रीडॉमिनंट पिगमेंट हा ग्रीन कलरचा असतो. Phaeophyceae, ज्याला ब्राऊन algae म्हणलेला आहे, प्रीडॉमिनंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हा ब्राऊन कलरचा असतो, आणि Rhodophyceae प्रीडॉमिनंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रेड कलरचा असतो. आपण नंतर त्या प्रत्येक algaeची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आणि त्याचे एक्झाम्पल बघणार आहे, त्यावेळेला त्याच्या एक्झाम्पल मध्ये जे पिक्चर बघणार आहे त्या algaeचे, त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की Chlorophyceae मधले सगळे ग्रीन दिसतात, Phaeophyceae मधले सगळे ब्राऊन दिसतात, आणि Rhodophyceae मधले सगळे रेड कलरचे दिसतात. सो वन बाय वन हियर वी हॅव टू discuss the different characteristic features of these groups: Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. Okay. So first here, that is Chlorophyceae, green algae. Here, the green algae, it is showing plant body which is unicellular, colonial, and filamentous. All these structures we have seen in previous lecture. यामध्ये जे algae आहेत त्या युनिसेल्युलर असतात, किंवा कोलोनियल असतात, किंवा फिलामेंटस असतात. And the cell wall, it is made up of cellulose. सेल्युलोज म्हणजे हा एक कार्बोहायड्रेटचा प्रकार आहे. जसं सुक्रोज आपल्याला माहित आहे, साखर आपण जी चहा करताना किंवा कोणताही गोड पदार्थ करताना वापरतो सुक्रोज, जी डायसॅकराइड आहे ऍक्च्युली कार्बोहायड्रेट मध्ये, तसं सेल्युलोज हे पॉलिसॅकराइड आहे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट त्याला म्हणलं जातं. त्या मटेरियल पासून या अलगीची सेल वॉल बनलेली असते. त्यामुळे सेल वॉल ऑफ Chlorophyceae इज मेड अप ऑफ, असा प्रश्न सुद्धा एकदा एक्झाम मध्ये विचारला जातो. तर Chlorophyceae मेंबर्स जे आहेत किंवा ग्रीन algae मध्ये असणारे जे मेंबर्स आहेत त्याच्यामध्ये सेल्युलोज पासून सेल वॉल बनलेली असते. ओके. नेक्स्ट हियर क्लोरोप्लास्ट शेप,
the different shape of chloroplast we can observe in this group that chloroplast may be discoid shape or they are plate like, reticulate shape or cup shaped, spiral or ribbon like. तसं स्पायरोगायरा मध्ये जर आपण बघितलं तर रिबन लाईक आपल्याला तिथं हे क्लोरोप्लास्ट आहेत ते बघायला मिळतात. पण वेगवेगळ्या अल्गीमध्ये क्लोरोफायसी मध्ये असणारे जे वेगवेगळे अल्गी आहेत एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहे याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्टचा शेप आहे तो डिस्क्वायर्ड असेल और प्लेट लाइक और रेटिक्युलेट कप शेप्ड और स्पायरल और रिबन लाइक. ओके, so here you can see the shapes of these chloroplast. So here in the first diagram this is the Chlamydomonas ज्याच्यामध्ये कप शेप्ड आहे. त्यानंतर कारा सारख्या ऑर्गॅनिझम मध्ये अल्गी मध्ये बघितलं तर डिस्क्वायर्ड शेप आहे. जसं आपण काल युलोथ्रिक्स एक बघितलेला होता त्याच्यामध्ये सी शेप्ड असू शकतो. काही मध्ये रिबन रिब्ड म्हणलेला आहे. रेटिक्युलेट, स्पायरल, स्पायरोगायरा मध्ये कसं आहे स्पायरल शेप आपल्याला बघायला मिळतो. आणि काहींच्या मध्ये जर आपण बघितलं तर स्टिलेट शेप म्हणलेला आहे. म्हणजे स्टार शेप्ड असेल तर स्टिलेट. तर शेवटच्या डायग्राम मध्ये बघू शकता या पद्धतीने क्लोरोप्लास्ट आर शोईंग डिफरंट शेप. आयदर इट इज कप शेप्ड और डिस्क्वायर्ड शेप्ड, सी शेप्ड, रिब्ड, रेटिक्युलेट टाइप, spiral type or stilate type. Okay, next here they contain photostatic pigment such as chlorophyll A and chlorophyll B. जसं मगाशी सांगितल्या पद्धतीनं ग्रीन अल्गी कशामुळे नाव पडलेलं आहे तर सगळे ग्रीन कलरचे दिसतात आणि त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंटचं महत्वाचं आहे तो कोणता आहे तर क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी. त्यामुळे पिगमेंट कोणता आहे हेही महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे. अँड द रिझर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ starch. In previous lecture we have seen mostly in the plant body the food material is stored in the form of starch and in animal body the food material is stored in the glycogen form. Plant मध्ये नेहमी starch च्या स्वरूपामध्ये food material store केले जातं. So here also in chlorophycy members the food material stored it is in the form of starch. Okay, next characteristic feature here the storage bodies where the starch is stored, that structure it is known as the pyrenoids. क्लोरोप्लास्ट मध्ये फूड मटेरियल तयार केलं जातं आणि ते फूड मटेरियल स्टोअर करणारे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला इथं पायरेनॉइड्स म्हणलं जातं. दीज पायरेनॉइड्स आर लोकेटेड नियर दी क्लोरोप्लास्ट अँड दे कंटेन प्रोटीन अँड स्टार्च. मोस्टली स्टार्चच्या स्वरूपामध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं पण काही प्रोटीनच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं. So these storage bodies which are storing protein and starch are located in the chloroplast. Chloroplast मध्येच त्याचं लोकेशन आपल्याला बघायला मिळेल. Here you can see in the diagram. स्पायरोगायराची डायग्राम आहे बघा. तर ह्या स्पायरोगायरा मध्ये हा स्पायरल क्लोरोप्लास्ट दिसतोय आपल्याला. हा असा गेलेला आहे, पुन्हा इकडे गेलेला आहे, पुन्हा इकडे गेलेला आहे. हा काय आहे स्पायरल क्लोरोप्लास्ट. अँड इन दॅट क्लोरोप्लास्ट द ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर देयर. तिथे बघू शकता तुम्ही छोटे छोटे गोळे दिसतात ग्रीन कलरचे. That structure is known as the pyrenoid. इथं नाव दिलेलं आहे बघा पायरेनॉइड. डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय हे ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर आहे एक पायरेनॉइड. अनेक आहे पायरेनॉइड्स म्हणले जाते. जर ह्या क्लोरोप्लास्ट मध्ये फूड मटेरियल तयार होतं हे जे स्पायरल दिसते तो क्लोरोप्लास्ट आहे. डायग्राम मध्ये बघू शकताय तुम्ही. अँड द फूड मटेरियल विच इज प्रिपेअर्ड इन दिस क्लोरोप्लास्ट इट इज स्टोअर्ड इन दी अनदर बॉडी दॅट इज नोन एज दी पायरेनॉइड वेअर द प्रोटीन अँड स्टार्च इज stored. Okay, next here the spores and gametes which are produced in these algae during the reproduction are motile. हा पण पॉइंट महत्वाचा आहे बघा की यातले जे गॅमेट्स असतील किंवा स्पोर्स असतील ते मोटाईल असतात. व्हाय दे आर मोटाईल बिकॉज दे आर शोईंग 2 to 8 इक्वल अपायकल फ्लॅजेला. फ्लॅजेला म्हणजे शेपटी सारखं स्ट्रक्चर असतं. जर फ्लॅजेला असेल तरच ते मोटाईल असतं. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवायचं की जर मोटाईल स्पोर असेल किंवा मोटाईल गॅमेट असेल तर त्याला फ्लॅजेला लाईक स्ट्रक्चर असतं. तसं या क्लोरोफायसी मधले जे मेंबर्स आहेत त्याच्यामध्ये 2 ते 8 इक्वल अपायकल फ्लॅजेला असतात. म्हणजे 2 ते 8, 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, असे 8 पर्यंत असतील. वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये किंवा वेगवेगळ्या अल्गी मध्ये वेगवेगळा नंबर असतो पण सगळे कसे आहेत इक्वल आहेत. इक्वल अपायकल फ्लॅजेला म्हणलेलं आहे बघा. अपायकल म्हणजे अपेक्सला वरच्या टोकाला असणार म्हणून त्याला अपायकल म्हणलेलं आहे आणि इक्वल म्हणजे एकाच साईजचे असणार आहेत ते म्हणून त्याला इक्वल म्हणलेलं आहे. असे 2 ते 8 अपायकल फ्लॅजेला आपल्याला बघायला मिळते. तर इथं तुम्ही बघू शकता डायग्राम मध्ये तर सिंगल फ्लॅजेला आहे. काही मध्ये 2 असतो तर 2 आहे. इथं 4 दाखवलेले आहे.
असे हे फ्लॅजेला इक्वल साईजचे आहेत बघा, प्रत्येकाची साईज इक्वल आहे. इथं 2 आहे, दोन्हीची साईज सेम आहे. इथं 2 आहे, दोन्हीची साईज सेम आहे. ते 4 आहे, चारीची साईज सेम आहे. या पद्धतीनं स्पोर्स किंवा गॅमेट्स जे क्लोरोफायसी मध्ये तयार होतात ते मोटाईल असतात अँड दे आर शोईंग इक्वल अपायकल फ्लॅजेला 2 to 8 नंबर. ओके, एक्झाम्पल बघा इथं क्लायमेडोमोनास, स्पायरोगायरा, कारा, वॉल्वॉक्स, गिलोथ्रिक्स आणि क्लोरेल्ला. ऑल दीज एक्झाम्पल्स वी हॅव सीन इन प्रिव्हियस लेक्चर. प्रत्येक सगळे एक्झाम्पल आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलेले आहेत. तरी पण पुन्हा एकदा आपण हे सगळे एक्झाम्पल्स बघूयात इथं. सो दिस इज दी क्लोरेल्ला. ही क्लोरेल्ला ऑर्गॅनिझम आहे. ही सिंगल युनिसेल्युलर मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आहे. देन वॉल्वॉक्स, इट इज अ कॉलोनियल अल्गी. देन क्लायमेडोमोनास, हे स्ट्रक्चर आपण काल बघितलेलं होतं. नेक्स्ट हियर next algae that we have to see, that is Phaeophyce. So the Phaeophyce commonly it is known as the brown algae. त्याला काय म्हणलं जातं? ब्राऊन algae म्हणलं जातं. Why it is called as a brown algae? Because here the brown color is shown by these algae and therefore it is known as the brown algae. So let us see here the characteristic features. These Phaeophyce members or the brown algae are mostly marine. That means these are found in the sea water or marine water, and the structure here, these are simple branched or filamentous. ज्यामध्ये ब्रांचिंग असेल किंवा फिलामेंटस स्ट्रक्चर असेल. फॉर एक्झाम्पल इथे एक्टोकार्पस नावाची अलगी आहे बघा, और प्रोफ्युजली ब्रांच्ड, खूप साऱ्या फांद्या त्याच्यामध्ये तयार झालेल्या असतात. प्रोफ्युजली ब्रांच्ड, शोईंग हाईट अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर लांबीचं सुद्धा अलगी याच्यामध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर पेटॅलोनिया आणि केल्प्स, त्याला लॅमिनारिया सुद्धा म्हटलं जातं. लेट अस सी दीज 3 एक्झाम्पल्स हिअर. एक्टोकार्पस नावाची अलगी बघा इथं या पद्धतीने आपल्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये ही आढळणारी अलगी आहे, जी फिलामेंटस सिंपल ब्रांचड फिलामेंटस स्ट्रक्चर आहे. एक्टोकार्पस अलगी आहे. सेकंड हिअर पेटॅलोनिया, ही पण समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळणारी आहे. तर तुम्ही स्ट्रक्चर बघू शकता, हे सगळ्याचा ब्राउनिश कलर आहे. आणि केल्प्स किंवा त्याला लॅमिनारिया नाव दिलेलं आहे. अशा पद्धतीने समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळणारे हे 3 अलगी आपल्याला सांगता येते. अजून खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत, वन बाय वन आपण बघणार आहे. तर या सगळ्या अलगीचा कलर जर बघितला तर थोडासा ब्राउनिश कलर आहे, म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे बघा, ब्राऊन अलगी म्हणलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर वी हॅव टू सी दॅट these algae from Phaeophyce are showing photosynthetic pigment, chlorophyll A and C, and special photosynthetic pigment is present that is known as the fucoxanthin. The color brown which is shown by these algae is due to presence of this type of pigment that is known as the fucoxanthin. Chlorophyll A and C are green in color. They are present in that algae, but along with the chlorophyll A and C, another pigment is present which is very important, that is fucoxanthin. Phaeophyce किंवा ब्राउन अलगी मध्ये असणारा हा स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहे फ्युकोझॅन्थिन. ज्याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेझेंट इन Phaeophyce और इन ब्राउन अलगी. खाली ऑप्शन बरेचसे वेगवेगळे दिलेले असतील, त्यामध्ये फ्युकोझॅन्थिन हे नाव आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. Next characteristic feature here, reserve food material is in the form of mannitol and laminary. In green algae we have seen the food material is stored in the form of starch, but here the reserve food material is present in the form of mannitol and laminary. हे पण याच्यावरती सुद्धा एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. नेक्स्ट, the cell wall is made up of cellulose and lignin. In green algae only cellulose is present, but here in this brown algae along with the cellulose, a lignin material is present which is involved in the formation of cell wall. Okay, next, plant body is differentiated into 3 parts. इथं थोडंसं plant body जसे स्ट्रक्चर आहे ते थोडंसं मॉडिफाय झालेलं आहे. therefore this plant body is differentiated into 3 parts: hold fast, stipe and frond. असे 3 parts आहेत बघा. What is mean by hold fast? Attached to the substratum, the part of plant which is attached to the substratum, that part is known as the hold fast. ज्याच्या साहाय्याने ते झाड जमिनीला किंवा समुद्राच्या आतमध्ये खडकावरती त्या बेसवरती जिथे चिकटून वाढणार आहे, तो चिकटणारा जो भाग आहे त्याला होल्ड फास्ट म्हणलं जातं.
सेकंड स्टाईप म्हणलेलं आहे. स्टाईप म्हणजे स्टॉक, जसं स्टेम असतं आपल्या झाडाचं तसं स्टाईप, त्याला स्टॉक म्हणलेलं आहे. आणि फ्रॉन्ट म्हणजे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे विच इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन. म्हणजे ऍक्च्युली अल्गीमध्ये आपण कालच्याच लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे की रूट स्टेम लीफ लाईक स्ट्रक्चर तयार होत नाही, पण रूट सारखं स्ट्रक्चर आहे जे जमिनीमध्ये आपल्याला किंवा जमिनीशी घट्ट असलेलं बघायला मिळतं, त्याला होल्ड फास्ट म्हणलेलं आहे. स्टेम सारखं स्ट्रक्चर आहे त्याला स्टाईप किंवा स्टॉक म्हणलेलं आहे. आणि पानासारखं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला फ्रॉन्ट म्हणलेलं आहे. लेट अस सी इन द डायग्राम द स्ट्रक्चर. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल. जो भाग चिकटून वाढणार आहे त्याला होल्ड फास्ट म्हणलेला आहे. हा छोटासा स्टॉक सारखं स्ट्रक्चर आहे. आणि हे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे ज्याला काय म्हणलं जातं, फ्रॉन्ट म्हणलं जातं. नेक्स्ट पिक्चर हिअर. द स्पोर्स और गॅमेट्स आर प्रोड्युस्ड ड्युरिंग रिप्रोडक्शन आर मोटाईल. याच्यामध्ये सुद्धा मोटाईलच असतात, पण नंबर बघा इथं 2 अनइक्वल लॅटरल फ्लॅजेला म्हणलेलं आहे. इथं फ्लॅजेला लॅटरल बाजूला असतो. मग अशीच आपण बघितलं, समजा असं स्ट्रक्चर आहे आणि ही अपायकल बाजू आहे, तर अपायकलला 2 ते 8 इक्वल साईजची आपल्याला बघायला मिळतात. कशामध्ये, हे ग्रीन अल्गीमध्ये. पण या बाबतीमध्ये जर बघितलं, समजा असं ऑर्गॅनिझम असेल तर लॅटरल बाजूला ही अपायकल बाजू झाली, ही लोअर बाजू झाली. लॅटरल म्हणजे इकडची बाजू आणि इकडची बाजू. तर 2 अनइक्वल लॅटरल फ्लॅजेला म्हणलेले. म्हणजे एक समजा असा लॉंग असेल तर एक शॉर्ट असेल, असे 2 अनइक्वल फ्लॅजेला आपल्याला बघायला मिळतील. त्यामुळे हाही पॉइंट आपल्याला महत्वाचा आहे की कोणत्या ग्रुपमध्ये कोणत्या पद्धतीची फ्लॅजेला असतात. इथं फक्त 2च असतात. ग्रीन अल्गीमध्ये 2 ते 8 आहेत. हा फरक प्रत्येकाचं लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. नेक्स्ट हिअर एक्झाम्पल that we have to see. बघा एक्झाम्पल दिलेले आहेत. एक्टोकार्पस, सर्गॅसम, फ्युकस, लॅमिनारिया आणि टिक्टिओट हे यातले एक्झाम्पल आहेत. त्यापैकी सर्गॅसम आपण काल बघितलेला होता. हे सगळे एक्झाम्पल आता बघणार आहे. तर इथं मगाशी बघितलेला हा एक्टोकार्पस आहे. देन सर्गॅसम माहिती आहे आपल्याला, बघा ब्राउनिश कलर दिसतो इथं. देन फ्युकस, समुद्राच्या किनाऱ्यावरती असे काही प्लांट तुम्ही पडलेले बघितले असतील किंवा इथून पुढे कधी समुद्र किनाऱ्यावरती गेलात तर तुम्ही बघू शकताय फ्युकस. त्यानंतर लॅमिनारिया, केल्प्स हे स्ट्रक्चर आहे. आणि टिक्टिओटा हे स्ट्रक्चर आहे. हे सगळ्या स्ट्रक्चर कडे बघितल्यानंतर ब्राउनिश कलर आपल्याला बघायला मिळतो. ओके. सो दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑफ algae that is known as the Phaeophyceae or it is also called as a brown algae. Then third here Rhodophyceae, which is known as the red algae. They are also marine and thalloid structure we can observe. They contain photosynthetic pigments such as chlorophyll A, C and red pigment which is known as the R-phycoerythrin. बघा इथं हा फरक लक्षात ठेवायचा आहे. जसं मगाशी आपण बघितलं फिओफायसी ब्राऊन अल्गी मध्ये काय होतं, फ्युकोझॅन्थिन, तसं इथं आपल्याला काय बघायला मिळतं, फ्युकोइरिथ्रिन. एक कॉमन गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की सगळ्या तिन्ही मध्ये सुद्धा क्लोरोफिल पिगमेंट आहे. फक्त ग्रीन अल्गी मध्ये क्लोरोफिल ए आणि बी होत. आणि रोडोफायसी आणि मग फिओफायसी आपण बघितलं त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल ए आणि सी आहेत. पण अलॉंग विथ दॅट इन फिओफायसी the pigment fucoxanthin is present due to which brownish color is developed, and in this rhodophyceae the red colored pigment that is phycoerythrin is present due to which red color is developed in this algae. The reserve food material is in the form of फ्लोरिडियन starch. याच्यामध्ये जे फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं त्याला फ्लोरिडियन स्टार्च म्हणलेलं आहे. पहिल्या ग्रुपमध्ये काय आहे, फक्त स्टार्च आहे. सेकंड ग्रुपमध्ये आपण बघितलं लॅमिनॅरिन आणि मॅनिटॉल होतं. आणि या ग्रुपमध्ये काय आहे, फ्लोरिडियन स्टार्च आहे. कंपॅरेटिव्ह तुम्ही नोट्स तयार करत असताना हिच्या रायटिंग करत असताना तिन्हीचं कंपॅरिझन मध्ये नोट्स लिहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. देन द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज, पेक्टिन अँड अदर कार्बोहायड्रेट. पहिल्यामध्ये फक्त सेल्युलोज होतं, सेकंड मध्ये सेल्युलोज अँड अल्गिन होतं आणि इथं सेल्युलोज, पेक्टिन अँड अदर कार्बोहायड्रेट्स आहे. तिन्ही मधला डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. And the spores and gametes produced during reproduction are non-motile. This is also very important point. तिसऱ्या ग्रुप मधले जे स्पोर्स आणि गॅमेट्स असतील ते नॉन मोटाईल आहे. पहिल्या ग्रुप मधले मोटाईल आहेत, दुसऱ्या ग्रुप मधले मोटाईल आहेत. त्या दोन्ही मध्ये फरक काय, पहिल्यामध्ये 2 ते 8 अपायकल फ्लॅजेला असतात जे इक्वल असतात. सेकंड मध्ये आपण फक्त 2च फ्लॅजेला बघितल्या, त्या अनइक्वल असतात आणि लॅटरल सरफेसला असतात. आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये मात्र नॉन मोटाईल आहे त्यामुळे फ्लॅजेला असणार नाही. तिन्ही मधला प्रत्येकातला डिफरन्स आपण लक्षात ठेवायचा आहे. ओके. आणि एक्झाम्पल्स बघा इथं नावं जरा वेगळी आहेत. कॉन्ड्रस, जेलिडियम,
पॉलिसायफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रासिलारिया, बॅट्रॅकोस्पर्मम असे हे डिफरंट रेड अल्गीचे एक्झाम्पल सांगता येतील. कॉन्ड्रस, जेलिडियम, पॉलिसायफोनिया, पॉर्फायरा, ग्रासिलारिया, बॅट्रॅकोस्पर्मम. आता लेट अस सी द पिक्चर्स ऑफ these examples. So here this is the first algae, रेड अल्गी रोडोफायसी मधली. कॉन्ड्रस बघा रेडिश कलर दिसतोय. सेकंड हियर जेलिडियम, हे जेलिडियमचं चित्र आहे. देन पॉलिसायफोनिया द थर्ड एक्झाम्पल. देन ग्रासिलारिया फोर्थ एक्झाम्पल. पॉर्फायरा फिफ्थ एक्झाम्पल. अँड सिक्स्थ हियर बॅट्रॅकोस्पर्मम. असे हे 6 एक्झाम्पल या रेड अल्गी मधले आपल्याला सांगता येतील. कॉन्ड्रस, जेलिडियम, पॉलिसायफोनिया, ग्रासिलारिया, पॉर्फायरा, बॅट्रॅकोस्पर्मम. सगळ्या अल्गीकडे बघितल्यानंतर थोडासा रेडिश कलर आपल्याला बघायला मिळतो, म्हणून ह्या अल्गीला काय म्हणलेलं आहे, रेड अल्गी म्हणलेलं आहे. ओके, सो इन दिस वे these 3 groups of algae we have completed. Now the next point here, importance of algae. आता ह्या अल्गीचे 3 आपण ग्रुप बघितले, तिन्हीचे डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. आता टोटल सर्व अल्गीचे आपल्याला काय बघायचे, इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट किंवा त्याचं महत्व काय आहे, कशासाठी ह्या अल्गीचा वापर केला जातो तो आपण बघणार आहे. सो फर्स्ट हियर 50% ऑफ फिक्सेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ अल्गी. जो काही कार्बन डायऑक्साइड ह्या पृथ्वीवरती आहे त्याचं 50% फिक्सेशन हे अर्थवरती फोटोसिंथेसिसच्या साहाय्याने ह्या अल्गीकडून केलं जातं. आपल्याला माहित आहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये काय केलं जातं, CO2 चा वापर केला जातो. CO2 चं फिक्सेशन होतं आणि फूड मटेरियल तयार केले जातं. सो फर्स्ट इम्पॉर्टन्स हियर 50% फिक्सेशन ऑफ CO2 ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस. सेकंड, इट इज इम्पॉर्टंट हियर, इट इज increasing level of dissolved oxygen in the environment. Algae are present in the water and therefore they are increasing the dissolved oxygen in their environment. ज्या ठिकाणी ते अल्गी वाढतील, गोड्या पाण्यामध्ये असेल किंवा खाऱ्या पाण्यामध्ये असतील, तर त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ड ऑक्सिजनची लेवल वाढवण्याचं काम त्या अल्गीकडून केलं जातं. हे सेकंड रोल आहे त्याचा. देन थर्ड, दीज आर प्रायमरी प्रोड्युसर्स प्रोव्हाइडिंग फूड फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स थ्रू फूड सायकल. त्याला प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणलेलं आहे बघा. प्रायमरी प्रोड्युसर का म्हणायचं, तर जे फूड सायकल असते, फूड चेन असते, त्याच्यामध्ये माहिती आहे की प्लांट्स जे असतात ते प्रोड्युसर असतात आणि प्लांट वरती अवलंबून असणारे हर्बीवोरस आहेत, हर्बीवोरस वरती अवलंबून असणारे कार्निवोरस आहेत. आपल्याला अन्न साखळी माहिती आहे. त्याच्यामध्ये पहिले फूड मटेरियल तयार करणारे जे असतात ते प्लांट्स असतात आणि याच्यामध्ये एक्वेटिक अॅनिमल साठी रिस्पॉन्सिबल असणारे जे प्रोड्युसर आहेत ते अल्गी असतात. जे पाण्यामध्ये राहणारे प्राणी आहेत, एक्वेटिक अॅनिमल्स, फॉर दोज ऑर्गॅनिझम्स the food material is provided by these algae and therefore these algae are known as the primary producers. Okay, next here 70 different species of marine algae are used as a food. जवळपास 70 पेक्षा जास्त स्पेसीज मराईन अल्गीचे आहेत ज्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळतात, जे फूड म्हणून वापरले जातं. जसं आपण आपल्या शेतामध्ये धान्य पिकवतो त्याच्यामध्ये अँजिओस्पर्मिक प्लांटचा मोस्टली वापर केला जातो. आपण जे धान्य, डाळी असतील, कडधान्य असतील, जे काही डे टू डे आपण जेवणामध्ये भाजी बनवण्यासाठी खातो, हे प्लांट्सच आहेत, फक्त ते अँजिओस्पर्मिक मधले आहेत. तसेच अल्गी मधले मराईन अल्गी आहेत समुद्राच्या पाण्यामध्ये वाढणाऱ्या, जवळपास 70 स्पेसीज आहेत जे फूड म्हणून वापरले जातात. हिअर एक्झाम्पल पॉर्फायरा, लॅमिनारिया, सर्गॅसम. सो दिस इज द पॉर्फायरा रेड अल्गी, देन लॅमिनारिया ब्राऊन अल्गी अँड सर्गॅसम ब्राऊन अल्गी. ह्या तिन्हींचा वापर फूड मटेरियल म्हणून सुद्धा केला जातो. हा चौथा रोल आपल्याला इथे सांगता येईल. नेक्स्ट हियर दे आर प्रोड्युसिंग हायड्रोकोलाइड्स, दॅट इज वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सेस which is used commercially. For example, algin from brown algae and carrageen from red algae. Some algae are producing here some special substances which are having capacity to water hold. जसं आपल्याला मातीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असते माहितीये, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ सॉइल त्याला म्हटलं जातं. ज्यावेळेला जमिनीमध्ये आपण शेती करतो त्यावेळेला त्या शेतामध्ये जी माती असते ती माती जर पाणी धरून ठेवणारी असेल तर वारंवार त्या शेतीला पाणी द्यावं लागत नाही. तसंच आपण जर इथं बघितलं तर काही वेळेला कमर्शियली वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सेसची आवश्यकता असते, ज्या वेळेला मटेरियल आपल्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट करायचं असतं.
त्यावेळेला जर पाण्याची आवश्यकता असेल त्या मटेरियलसाठी, तर त्या मटेरियलच्या प्रॉपर मेंटेनन्ससाठी तिथं वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सेसचा वापर केला जातो. किंवा काही इंडस्ट्रीज आहेत तिथं वेगवेगळ्या प्रोडक्शनसाठी, कमर्शियल प्रोडक्शनसाठी वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सची आवश्यकता असते आणि त्या वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सला तिथं हायड्रोकोलाइड्स म्हणलेलं आहे. हायड्रो म्हणजे वॉटर, म्हणून त्याला हायड्रोकोलाइड शब्द वापरलेला आहे बघा. आणि हायड्रोकोलाइडचं मिनिंग आहे वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सेस. अँड these water holding substances are produced by these algae. त्याचं नाव दिलेलं आहे अल्गिन फ्रॉम ब्राऊन अल्गी आणि कॅरागिन फ्रॉम रेड अल्गी. हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत. रेड अल्गी आणि ब्राऊन अल्गी पासून वॉटर होल्डिंग सबस्टन्सेस हायड्रोकोलाइड्स काय केले जातात, प्रोड्यूस केले जातात, जे कमर्शियली वापरले जातात. ओके, नेक्स्ट हियर द कमर्शियल प्रोडक्ट agar agar is obtained from the red algae, that is Gelidium and Gracilaria, and this agar is used as a solidifying agent to prepare culture medium in tissue culture, and it is also used in ice creams and jellies. आता हे agar agar नावाचं एक अजून एक सबस्टन्स आहे बघा, जे कमर्शियली वापरलं जातं, जे रेड अल्गी पासून तयार केलं जातं, जेलिडियम आणि ग्रासिलारिया. हे आगार कुठे वापरलं जातं, तर हे आगार टिश्यू कल्चर मीडियम, बायोटेक्नॉलॉजीची फील्ड आहे टिश्यू कल्चर मीडियम, त्याच्यामध्ये जे कल्चर मीडियम तयार केलं जातं, ज्याच्यामध्ये प्लांट मटेरियल वाढवलं जातं. ऍक्च्युली ते प्लांट मटेरियल वाढवण्यासाठी न्यूट्रिएंट मीडियम जे तयार केले जातं कल्चर मीडियम, ते लिक्विड मध्ये असतं, पण त्याला सॉलिडिफाय करण्यासाठी त्याच्यामध्ये आगार आगारची पावडर टाकली जाते. आणि ही आगार आगारची पावडर जी आहे ती ह्या रेड अल्गी, जेलिडियम आणि ग्रासिलारिया यांच्यापासून तयार केली जाते. त्याच पद्धतीनं आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी किंवा जेलीचे चॉकलेट असतं ते तयार करण्यासाठी ह्या रेड अल्गीचा वापर केला जातो. ओके, तर ही ग्रासिलारिया रेड अल्गी आहे आणि जेलिडियम ही दुसरी रेड अल्गी आहे. आगार आगारचं प्रोडक्शन करण्यासाठी ह्या रेड अल्गीचा वापर केला जातो. ओके, in this way these are the 6 importance or role of algae that we have seen. Now related to this here again one role or importance, some unicellular algae are rich in protein. Unicellular algae आहे ते अतिशय प्रोटीन मध्ये रिच असतात, and these are used as a food supplement by the space travelers. अंतराळ यानामध्ये जे अंतराळी मध्ये प्रवास करायला जे अंतराळ यात्री जातात, स्पेस ट्रॅव्हलर्सला म्हणलं जातं, ते काय फूड मटेरियल इथनं घेऊन जाऊ शकत नाहीत त्यांच्या यानामध्ये, अंतराळ यानामध्ये. तर तिथं काय नेलं जातं, तर ही युनिसेल्युलर अल्गी आहे, क्लोरेला आणि स्पायरुलिना, जे हायली प्रोटीनेशियस आहे, हायली प्रोटीन रिच फूड मटेरियल म्हणून वापरलं जातं. तर ही युनिसेल्युलर अल्गी आहे, ज्यापासून टॅबलेट सुद्धा बनवली जातात क्लोरेला आणि स्पायरुलिनाचा वापर करून. ठीक, त्यामुळे तो एक लक्षात ठेवायचा आहे. क्लोरेला नावाची अल्गी आहे आणि ही स्पायरुलिना नावाची अल्गी आहे. याची पावडर करून याची कॅप्सूल तयार केले जातात, जे हायली प्रोटीनेशियस असतात. त्यामुळे स्पेस ट्रॅव्हलर करणारे जे काही लोक आहेत त्यांना फूड मटेरियल म्हणून हे टॅबलेट्स दिल्या जातात. या पद्धतीने हे 7 इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहेत अल्गीचे, जे आपण आता कम्प्लीट केलेले आहे. आणि या पद्धतीनं जो आपला पहिला डिव्हिजन आहे, डिव्हिजन थॅलोफायटा और डिव्हिजन अल्गी, that point also we have completed. Now on these points how the questions are asked that we have to see here. बघा आतापर्यंत नीटला आलेले जे प्रश्न आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहे. सो फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन प्रिव्हियस नीट एक्झाम 2020 साली, म्हणजे गेल्या वर्षी सप्टेंबर मध्ये परीक्षा झाली, त्याच्यामध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे बघा. फ्लोरिडियन स्टार्च हॅज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, हा प्रश्न विचारलेला आहे. आता काही वेळेला नीटला प्रश्न हे आउट ऑफ सिलेबस विचारले जातात, तसा हा थोडासा प्रश्न आहे. मला हे तुम्ही सांगा की फ्लोरिडियन स्टार्च जे आहे ते कोणत्या अल्गीमध्ये फूड मटेरियल म्हणून आपल्याला बघायला मिळतं, हे तर उत्तर तुम्ही सांगू शकता. इन विच अल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज स्टोर्ड. चॅट बॉक्स मध्ये मला रिप्लाय द्यायचा आहे. काय उत्तर असेल तुमचं? आता तिन्ही अल्गीची आपण माहिती बघितलेली आहे. येस, शेवटची जी अल्गी आपण बघितली त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं रेड अल्गी. ओके, या प्रश्नाचं उत्तर मी डायरेक्ट सांगते की फ्लोरिडियन स्टार्च हे सिमिलर स्ट्रक्चर अमायलोपेक्टिन आणि ग्लायकोजेन हे त्याचं उत्तर आहे. हे डायरेक्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. काही वेळेला आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न विचारले जातात. मॅनिटॉल आणि अल्जिन हा ऑप्शन येणार नाही, तिथे लक्षात ठेवा. सी ऑप्शन येतोय करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which of the following pairs is of unicellular algae.
आता याचं उत्तर मला सांगा. क्लोरेल्ला अँड स्पायरुलिना, लॅमिनारिया अँड सर्गॅसम, जेलिडियम अँड ट्रासिलारिया, अॅनाबिना अँड व्हॉल्वॉक्स. युनिसेल्युलर अल्गीचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत सांगायचे आहे. युनिसेल्युलर अल्गी म्हणलेला आहे. आता शेवटीच आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ अल्गी मध्ये पॉइंट बघितलेला होता. सिंगल सेल पासून बनलेली अल्गी. येस, करेक्ट आहे बघा, अगदी बरोबर उत्तर दिले सर्वांनी. क्लोरेल्ला आणि स्पायरुलिना. ओके, बाकीचे रिमेनिंग जे आहेत ते सगळे कसे आहेत, मल्टीसेल्युलर आहेत. त्यामुळे हा एकच ऑप्शन आहे, क्लोरेल्ला आणि स्पायरुलिना. ओके, नेक्स्ट, an example of colonial alga is, an example of colonial alga is chlorella, Ulothrix, Spirogyra आणि व्हॉल्वॉक्स. येस, काय उत्तर येईल? एका विद्यार्थ्याने दिलेला आहे. येस, अगदी बरोबर आहे. व्हॉल्वॉक्स ही कोलोनियल अल्गी आहे. बाकीच्या मध्ये क्लोरेल्ला जो आहे तो युनिसेल्युलर आहे. युलोथ्रिक्स आहे तो फिलामेंटस अनब्रांचड आहे. स्पायरोगैरा पण फिलामेंटस अनब्रांचड आहे. त्यामुळे व्हॉल्वॉक्स डी ऑप्शन जे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे. ओके, नेक्स्ट इयर, अन अल्गा एम्प्लॉयड ॲज अ फूड फॉर ह्युमन बीइंग इज क्लोरेल्ला, युलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, पॉलिसायफोनिया. फूड म्हणून वापरलं जाणारा अल्गा कुठला आहे? Yes, just we have seen the protein rich food is synthesized by single unicellular alga, that is chlorella. So here chlorella is one example and another example is the spirulina. हे लक्षात ठेवायचं आहे. हायली प्रोटीन रिच असे हे आहेत. या तिन्हींचा वापर फूड म्हणून केला जात नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन here. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, monones, hemicellulose, pectins, proteins, pectin cellulose proteins, cellulose, hemicellulose and pectins. चारीपैकी काय उत्तर येईल सांगा? अल्गल हॅव सेल वॉल मेड अप ऑफ. आपण मगाशीच अल्गीचे सेल वॉल कशा कशापासून बनलेले आहेत ते बघितलेलं होतं. बऱ्याच जणांनी चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे. इथं पहिलं ऑप्शन उत्तर येणार आहे. प्रोटीन्स आपण बघितलेत का? सेल वॉल मध्ये प्रोटीन्स असत नाहीत. हेमिसेल्युलोज पण नसतो. त्यामुळे हे ऑप्शन इनकरेक्ट आहे. सेल्युलोज, गॅलेक्टन्स आणि मनन्स हे उत्तर आहे, लक्षात ठेवायचं. हे ऑप्शन, कारण प्रोटीन असत नाही आणि हेमिसेल्युलोज पण असत नाही. त्यामुळे हे तिन्ही ऑप्शन इथे इनकरेक्ट आहेत. ओके, नेक्स्ट, मॅनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन कारा, पॉर्फायरा, फ्युकस आणि ग्रासिलारिया. मॅनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन, काय ऑप्शन येईल सांगा? कारा, पॉर्फायरा, फ्युकस आणि ग्रासिलारिया. ग्रीन अल्गी मध्ये येणार नाही. ग्रीन अल्गी मध्ये डायरेक्टली स्टार्च असते. आणि शेवटचा ग्रुप जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? रेड अल्गी मध्ये फ्लोरिडिन स्टार्च आहे. त्यामुळे इथं उत्तर काय येणार आहे? फ्युकस. ब्राऊन अल्गी, मॅनिटॉल आणि लॅमिनारी हे फूड मटेरियल आहे जे ब्राऊन अल्गी मध्ये बघायला मिळते. त्यामुळे फ्युकस ऑप्शन इज. ओके, ब्राऊन अल्गी इज कॅरेक्टराइज्ड बाय द प्रेझेन्स ऑफ. चला पटपट द्या, 2 मिनिटाचा वेळ राहिलेला आहे. ब्राऊन अल्गी मध्ये काय प्रेझेंट असतं? फायकोसायनिन, फायकोएरिथ्रिन, फ्युकोझान्थिन आणि हिमॅटोक्रोम. येस, करेक्ट आहे. मग अशीच आपण बघितलं फ्युकोझान्थिन. ओके, नेक्स्ट, अन अल्गा व्हेरी रिच इन प्रोटीन इज. अन अल्गा व्हेरी रिच इन प्रोटीन क्लोरेल्ला, युलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, ऑसिलेटोरिया. काय येईल उत्तर? येस, करेक्ट आहे. क्लोरेल्ला. क्लोरेल्ला आणि स्पायरुलिना रिच इन प्रोटीन आहे. ओके, नेक्स्ट, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राऊन अल्गी, ग्रीन अल्गी, रेड अल्गी, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. अगार अगार कुठल्या अल्गी पासून मिळवलं जातं? येस, करेक्ट आहे. सी ऑप्शन, रेड अल्गी. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, पायरेनॉइड्स आर द सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ.
पॉर्फायरा एन्झाइम्स फॅट आणि स्टार्च. येस बरोबर आहे. डी ऑप्शन स्टार्च येणार आहे. ओके, सो इन दिस वे the division algae we have completed in this lecture. We will stop here.